ہم نے ایسے کپڑے دیکھے جو ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے، ایک اچھے کپڑے تھے، خاتون نے اسی طرح ہینگر بھی ساتھ آیا ہے. تو یہ اس کی مثال ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہاں جو ہمارے بھائی ہیں، میں داد دوں گا سب سے زیادہ محمد اسرائیل خان کو، جن کی میں نے کہا کہ اس گاؤں میں ان کی اب یعنی وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں اور بہت کم آتے ہیں، اور ہمیں بعض اوقات گلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں آئے اس موقع پر. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھا دیا ہے اور جو تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ نادر خان ان کے بھائی ہیں، پھر ان کے لڑکوں نے، ان کی لڑکی نے، اس طرح فیملی کے دوسرے ممبر نے، ڈاکٹر اعجاز نے، یہ سارے لوگوں نے مل کر یہ سامان تقسیم کیا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ شکایت کرتے. اب وہ مجھے کل پتہ چلا کہ کسی نے کہا کہ اسرائیل خان کہیں یہ اسلام آباد لے جا رہے ہیں، تو اس کی چھوٹی سی سوزوکی ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ اسلام آباد میں کتنا سامان لے جائیں گے، اور اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ اتنی اچھی جگہ کو چھوڑ کر یہاں آئے. اور اس سردیوں میں ہم سب گاؤں کے، اس فیملی کے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں اس علاقے کی طرف سے آپ کے جو مہمان ہیں انتہائی مشکور ہیں. اس کمیٹی نے جو تھوڑے وقت میں اپنے آپ کو آرگنائز کیا اور پھر انہوں نے سامان ڈسٹریبیوٹ کیا، تو لوگوں نے یقیناً انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے کام آگے ہیں. ایکچولی ہم خود جو ہیں زلزلے کی اس زد میں ہیں، جہاں ایک برخوردار کو 25,000 کوئی دے رہا تھا، اس نے انکار کر دیا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ اس وقت نہ لائے کہ ہم مانگے. تو میں آپ سب کا جو آپ لوگوں نے ہم سے وعدے بھی کیے، انشاءاللہ آپ یہ وعدے نبھائیں گے، اور ہم بھی آپ کو یہ دکھائیں گے کر کے کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ایک ایک پائی کا ہم حساب دیں گے انشاءاللہ. خدا ہم سب پر اپنا فضل کرے اور آئندہ کے لیے اس قسم کے جو ہیں عذاب سے ہمیں بچائے. اب میں کرنل عالم زیب خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں کہ وہ بھی اپنے تاثرات بیان کریں. کرنل عالم زیب خان جنرل ربانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تو یہ بھی آرمی میں رہے، ابھی ریٹائرمنٹ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں جو مختلف قسم کے حادثات ہیں، کسی کو آزمائش کے طور پہ کہا ہے، کسی کو عذاب کے طور پہ کہا ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت ہے وہ ہم سب کے لیے اس پہ اگر صحیح معنوں جس کو کہ ہمارے صوفی حضرات وہ صحیح سمجھتے کہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. دیکھو جس نے پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے ساری کائنات، اب وہی صحیح جانتا ہے کہ جی وہ اپنی ملکیت میں کیسے دخل عمل دخل و تصرف کیسے کرے. تو اس میں ہمیں اللہ پہ میرا ایمان تو بڑھ گیا ہے. لیکن میں جس وقت زلزلہ آ رہا تھا، میں اس وقت سویا ہوا تھا اور میرے اوپر ملبہ گر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں جب بیٹھا تو میں نے صرف اللہ جانتا ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے معمولی بھی مجھ پہ گھبراہٹ نہیں اتاری. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اللہ اگر تجھے منظور ہے، کیونکہ میں تیری ملکیت ہوں، تجھے منظور ہے مجھے مارنا تو وہ تیری مرضی ہے، لیکن تیری اپنی میری مخلوق کی حیثیت سے میری جو خواہش ہے، میں اس وقت مرنا نہیں چاہتا. یہ میری اس وقت بیٹھے بیٹھے دعا ہے اور اوپر سے ملبہ گر رہا ہے. تو یہ میری اس وقت کی خواہش ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے حالت. اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تیری اجازت کے بغیر زمین اور آسمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکے.
तो मैं उसी मलबे से ऐसे ही पाँव उठाता रहा जैसे कोई बर्फ में से चलता है, और बाहर निकल आया बगैर किसी जख्म के और उसकी। तो ये बातें ऐसी हैं कि ये अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन हम अल्लाह की हैसियत को हम में से हर एक आदमी जो है वो समझता नहीं। अल्लाह जो है वो खालिक है, वो जो चाहे करे, वो किसी और की मलकियत में दखल नहीं देता, वो अदल है, ऐन अदल है। लेकिन हमें सिर्फ उससे अदल का सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसाफ पे आ जाए तो पैगम्बर नहीं खड़े हो सकते, और हमें उससे रहमत का सवाल करना चाहिए, फजल का सवाल करना चाहिए, और हमें अपने इस हादसे से सबक सीखने चाहिए कि देखो मैंने यहाँ देखा है या गिदिर में इंसान हैं सारे, और हर एक आदमी की अपनी असली फितरत जो होती है वो दबाव के नीचे और प्रेशर के नीचे मालूम होती है। तो मैंने देखा है किसी लोगों पे अल्लाह ने बड़ा फजल किया है, जैसे ये कमेटी वाले और ये नादर खान, इसराइल खान उधर से आए हुए, और आप लोग जो हैं ये सारे इस तरह हैं कि उनमें इंसानी जो है वो जज्बा और या इबादत की नीयत से उनका वो जज्बा बढ़ गया है। लेकिन कुछ को मैंने देखा है कि उनके दिल और सख्त हो गए, जो कि अल्लाह की अजाब की एक और बड़ी अलामत है कि ये बजाय उससे कि उससे इबरत लेने की और अपना दिल नरम होने के, वो और ज्यादा शकी हो गई। तो हमें अल्लाह शकीउल कल्बी से महफूज रखे, और अल्लाह हमें इस आजमाइश से कामयाबी के साथ निकलने की तौफीक दे, और अल्लाह हम सब पे अपना फजल करे। हम उसके इंसाफ के तालिब नहीं हो सकते, हम फजल चाहते हैं, और आप लोगों की बहुत ही ज्यादा मेहरबानी। शुक्रिया, जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो मखलूक जो वो अल्लाह का अपने खालिक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। सिवाय इसके मैं और क्या कह सकता हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एफर्ट्स एंड वी आर सो ग्रेटफुल। अच्छा, अब मैं इसराइल खान से गुजारिश करूंगा कि वो अपने तसुरात बयान करें। मेरे भाई इसराइल खान अपने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारे काम को, जिस दिन से जलजले हुए इसराइल खान अपने घर एक दिन नहीं गया। हालांकि ये गांव में बहुत कम आते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने, बहुत ही कम आते हैं गांव में, एक दिन आते हैं शाम को जाते हैं कि काम बहुत है। लेकिन जिस दिन जलजले हुए सब बच्चे वगैरह सब उतरे और ये यहाँ ही बैठे हुए हैं। तो सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट हम दे रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल सारे डिस्ट्रीब्यूशन। मैं पहले सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने माल भेजा है। वो मेरा ये आर्ट बनता है कि मैं वो माल सही आदमियों तक पहुँचाऊँ। मैं किसी का यहाँ मेरे खिलाफ शिकायतें भी की हैं, मैं वो नहीं मानता कि भाई ये मुझे दे दो उधर दे दो। मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ जगह में देखता हूँ जो आदमी हाजतमंद है उसको देता हूँ, और मैं किसी का वो नहीं करता कि भाई मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा। या मैं अल्लाह के नज़दीक जो कर रहा हूँ और अपने गांव के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब दोस्तों ने जो चीज़ पहुँच दी है तो मैं कहता हूँ कि वो उनको सही आदमियों को पहुँच जाए। हर एक आदमी हकदार को, बेवा को पहले तरजीह देते हैं, फिर बूढ़ों को देते हैं, फिर जो माजूर है उनको देते हैं, उसके बाद दूसरों को देते हैं। और मैं सब भाइयों ने बातें कर ली, ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं। मैं एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारा हौसला बढ़ा, और मैं सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आखिर में मदियार खान जो इस गांव के नायब नाज़िम हैं, इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने तसर्रात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मेहमानों का जो कराची और लाहौर से आए हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुश्किल घड़ी में हमारे साथ दिए। उस वक्त हालात ये थे कि ना हमारे पास खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कुछ हमारे रहने का बंदोबस्त था, लेकिन इन